سب سے پہلے اپنے کاموں کے باشعور شہریوں، تیسری دفعہ آج آپ میری انتظار کر کے یہاں کھڑے ہوئے اور نکلے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ میں آگے بھی ساروں کو جو راستے میں جی ٹی روڈ پہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں، ہم دن میں زیادہ سے زیادہ 12 کلومیٹر ایک دن میں ہم کر سکتے ہیں، تو ابھی سے سارے آگے تیاری کر لیں کہ ہماری رفتار اتنی ہے، لوگوں کی محبت اتنی ہے، لوگوں کا اتنا جنونی استقبال ہے کہ ہماری سپیڈ ایک دن میں 10 سے 12 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتی، تو آگے سے ابھی سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم کب تک آپ تک پہنچیں گے۔ اب میں سب سے پہلے تو پھر سے ہم نے فاتحہ پڑھا صدف کا، ہم آج پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں خاموشی اختیار کرو کہ اس کے بچے، اس کے گھر والے سب کو اللہ صبر دے، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو طاقت دے کہ یہ مشکل وقت سے جو وہ گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آج یہاں کھڑا ہوں کہ اپنے سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کار ٹی وی کوریج بند کر رہے ہیں، لوگوں کو، جو ساری پاکستان کی عوام اس انصاف کے انقلاب کو اسلام آباد کی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہے، اس کی کوریج بند کر رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں۔ سوشل میڈیا، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کو اپنے موبائل فون کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ انقلاب کتنی تیزی سے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے۔ میں پہلے آج سب سے پہلے میں یہ جو سکندر سلطان الیکشن کمشنر، میں تمہارے سے مخاطب ہوں، آج تمہارے سے بڑا 2 نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا جتنے تم ہو۔ میں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس نے مجھے نااہل قرار دیا تھا، اس بدنیت آدمی نے، عدالت نے اس کو سائڈ کر دیا ہے، نااہلی ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے، اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے پیچھے سے کون اس کو پش کر رہا ہے، کیونکہ اس گیدڑ میں تو کوئی دم ہی نہیں تھا یہ کرنے کا۔ اور میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر 10 ارب روپے کا ہرجانہ کرنے لگا ہوں کہ اس نے میرے اوپر، جو اس نے خوش کرنے کے لیے، یہ امپورٹڈ حکومت چوروں کی، ان کو خوش کرنے کے لیے جو اس نے فورن فنڈنگ کیس میں میرا نام لیا اور توشہ خانہ میں اس کے اوپر 10 ارب کا ہرجانہ بھی کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے سوال اٹھایا میری دیانتداری پہ۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی عدالت میں کیس لگے گا، ایک بھی غیر قانونی چیز میں نے کی ہوئی تو مجھے عدالت کا فیصلے کی انتظار نہیں کروں گا، خود چھوڑ دوں گا میں۔ تو یہ میں آج پہلے تو اناؤنس کر رہا ہوں کہ 10 ارب روپے کا ہرجانہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شوکت خانم ہر سال اس کے لیے میرے نام پہ اور ہسپتال کی ریپوٹیشن پہ ہر سال
9 अरब रुपया इकट्ठा होता है गरीब मरीजों के इलाज के लिए, और दूसरा नमल यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए मेरे नाम पे पैसा इकट्ठा होता है कि गरीब 95% वहाँ बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, मुफ्त पढ़ते हैं। अल कादर यूनिवर्सिटी शुरू की, उसमें 100% बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। तीसरा, एक शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा है, पेशावर में बन चुका है, वहाँ 75% मरीजों का मुफ्त इलाज है। लाहौर में मुफ्त इलाज है शौकत खानम में, और सबसे बड़ा कराची में शौकत खानम बन रहा है, जो कि वहाँ सारे सिंध और बलूचिस्तान के कैंसर के मरीजों के लिए बन रहा है। इसलिए क्योंकि इसने मेरी दयानतदारी के ऊपर सवालिया निशान किया, और ये जो इसने फैसला किया, इसलिए मैं इसके ऊपर हर्जाना करूंगा। और सिकंदर सुल्तान, ये जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता, और वो फिर शौकत खानम को दूंगा जो तुम्हारे से हर्जाना निकालूंगा, कितना आगे तुम किसी के कहने पे लोगों के ऊपर उनकी रेपुटेशन इस तरह ना बर्बाद करो। दूसरी चीज, आज कुरम के लोग खैबर पख्तूनख्वा में ना मैं वहां इलेक्शन कैंपेन करने गया, 3 दफा मैंने जलसा करना था, वो कैंसिल करना पड़ा। सारी पार्टी से इकट्ठी एक तरफ, मेरे खिलाफ सारी ये चोरों का टोला एक तरफ मिलके इलेक्शन लड़ रहे थे। और कुरम, मैं आपको सलाम करता हूं कि तकरीबन दुगनी लीड से जो फेंटा लगाया। गाना चलाओ और सुन लो। अब मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जिन्होंने इन चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। मैं बड़े अदब से आपको पैगाम दे रहा हूं कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो कौम किधर खड़ी है। चाहे बाई इलेक्शन लाहौर के वो 17 जुलाई, उसके बाद अक्टूबर में, अब कभी सुना है, कभी दुनिया की तारीख में सुना है कि 8 इलेक्शन पे मैं खड़ा होता हूं अकेला और सारी जमातें मिलके मेरे खिलाफ खड़ी होती है, 7 इलेक्शन जीतता हूं 8 में से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो जो कराची में पीपल्स पार्टी जीती, मैं ये आपको लिख के देता हूं कि पीपल्स पार्टी धांधली स्टेट मशीनरी के बगैर एक इलेक्शन आज नहीं जीत सकती, क्योंकि जब से ये बाप बेटा आए हैं, बाप दुनिया का सबसे बड़ा डाकू और बेटा देसी वलैती जो अभी तक उर्दू नहीं बोलनी आई, उसे उर्दू बोलता है जैसे अंग्रेज उर्दू बोल रहा होता है। मैं आज इन सबको मैसेज देना चाहता हूं जिनके पास एक पावर है। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है। डिक्की में छुप के जो आर्मी हाउस जाता था, उससे क्या बात कर रही है। गोरे को देखता तो उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देता। बर्तानिया के एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर जा रहा है एम्बेसी में और उसके मुंह में केक डाल रहा है। शहबाज शरीफ, सारी जिंदगी तुमने क्या किया? जो ताकतवर होता है उसके जूते पॉलिश करते हो, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर जुल्म करते हो। तो तुम्हारे से मैंने क्या बात कर दी है? मैं तो पैगाम उनको दे रहा हूं जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी ऊपर बैठने के लिए।
کہ آج بھی دیکھ لیں قوم کھڑی کدھر ہے. کبھی بھی عوام کے خلاف ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ عوام اور فوج مل کے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. آپ ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو. جو ان کے ساتھ ملے گا، جو بھی ان کے ساتھ ملے گا، وہ انہی کے ساتھ رنگا جائے گا. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم، ہم بھیڑ بکریاں یا گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو. کاموں کی سن لو. صاحب مشاورہ میرے کو بھی موجود ایک ہے. منٹ سن لو، پہلے سن لو میری بات. اللہ نے تمہیں اجازت نیوٹرل ہونے کی نہیں دی. یا ایک طرف کھڑے ہو چوروں کے ساتھ اور ہمیشہ ذلیل ہو، اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو. جو آپ نماز میں مانتے ہیں ہر باری کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کے راستے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. یہ چوروں کا راستہ ہے. میں آج پوچھتا ہوں کہ جب مشرف نے ان دونوں کو، یہ دونوں چور خاندانوں کو جب ہٹایا کرپشن پہ، تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھی. پھر مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، بند کمرے میں فیصلہ کیا. پہلے کہتے تھے چور ہے، اور جناب این آر او دے کے ان کو پاک کر دیا. 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا. لوگوں نے مجھے ووٹ ان کے خلاف دی، لوگ ان سے تنگ تھے، اور آپ پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر پھر مسلط کر دیا. تو کیا موقع مجھے جواب دو، کیا مجھے جواب دو کہ آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی پاکستانی چوروں کو نہیں تسلیم کرتا. اور اگر آپ کا خیال ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جناب بند کمروں میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ، کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے اب پھر پاک کر دیا. خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو. ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جب فیصلہ کرو اچھا جی اب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں، اور جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کرو، ان کے اوپر ظلم کرو. جو میڈیا نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جیلوں میں ڈالو، وہ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور جو سوشل میڈیا کے بچے جو اپنی دل کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ. یہ بھیڑ بکریوں سے کیا جاتا ہے، انسانوں سے نہیں کیا جاتا. جب گائے بھینسیں غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کے ادھر موڑتے ہیں. انسانوں سے یہ نہیں کیا جاتا. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے. میں آج اپنی ساری عدلیہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں
चीफ जस्टिस साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आजम स्वाति का केस सुना, शहबाज गिल का भी केस सुने कि जो उनसे तशद्दुद हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मोहित पीर साहब मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शाकिर छोड़ के चला गया, सुना इरशाद भट्टी उसको निकाल दिया। जो तनकीद करता है, क्या वजह है कि उनको धमकियां दी जाती है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुल्क तब तकड़ा होगा जब मुल्क के इदारे मजबूत होंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मुल्क की ताकत मजबूत इदारों में। और मेरी पूरी, जब मैं अपनी फौज की कभी तनकीद करता हूं, वो पाकिस्तानी करता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज नहीं रखी। जब मेरे ऊपर केसेस हुए तो मैं दुम दबा के भगोड़े की तरह लंदन नहीं भाग गया। मैं इसी मुल्क में रहूंगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह, वक्त तो तेरे हाथ में है जब तूने लेके जाना है ऊपर, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे अरशद शरीफ वाली मौत नहीं, गीदड़ों की मौत ना दई। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम को अब कह रहा हूं कि ये है फैसला कुल वक्त। इंसाफ आपको आजाद करेगा। जब तक जुल्म का निजाम होता है, जानवरों का मुआशरा होता है, जंगल का कानून होता है, आपने सारों ने मेरे साथ निकलना है। आपने सब ने, जब मैं वहां पहुंचूंगा इस्लामाबाद, आपने सब ने मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, चिंची है, अगर वो नहीं है तो पैदल आ जाओ, लेकिन आओ सारे। ये आजादी की जंग है। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए अंग्रेज से हम आजाद हुए। और अब वक्त है कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम यहां कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया, क्योंकि पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, पर खुशहाली नहीं होती। जब तक हम इस मुल्क में ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये है, इसको कहते हैं इंसाफ की जंग। तो सारे ने अब हाथ उठा के मेरे साथ हल्फ लेना। हाथ उठा के मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है आवाज से बुलंद, इतना ऊंची आवाज में कि यहां आप हल्फ लेंगे, आवाज लंदन तक जानी चाहिए, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची आवाज में हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हकीकी आजादी इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। क्या हम सब खान साहब के साथ जाने के लिए तैयार हैं? तो ठिका दें खान साहब। फिलहाल इजाज़त, जबरदस्त, बहुत बहुत भाई मेरा